सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज दी इस वीडियो दे विच असी श्री गुरु रामदास जी नाल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ कवर करांगे। ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर, पंजाब पटवारी ਜਾਂ फिर PPSC PSTCL ਦੇ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ਜਾਂ फिर इस तो इलावा SSC तो लैके UPSC के लैवल तक किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तुसी सिलेबस उठा के देख सकते हो। किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम का हिस्टरी हमेशा 14th सेंचुरी ऑनवर्ड पूछी जाती है, यानी कि 14वीं सदी तो अगे वाला इतिहास है। ठीक है, तो असी जो हिस्टरी कर रहे हैं 14th सेंचुरी ऑनवर्ड, जिस दे विच सिख धर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। तो सानू किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम दे विच तुसी देख सकते हो, जिहड़े स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उन्होंने तो पता होगा हरेक कंपीटेटिव एग्जाम दे विच 3 तो 4 MCQ सिख धर्म दे विचों पूछे जाते हैं, जां तो बहुत ज़्यादा ईजी होंदे आ जां फिर बहुत ज़्यादा टफ होंदे आ। ते इस करके असी हरेक गुरु साहिबान दे नाल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ कवर कर रहे हैं, जिहड़े कि हरेक कंपीटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट होणगे। सो जेकर तुसी किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अज की यह वीडियो तुहाडे लई बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अज की इस वीडियो दे विच असी श्री गुरु रामदास जी नाल रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ करन वाले हैं, जिहड़े कि तुहाडे लई काफ़ी ही ज़्यादा हैल्पफुल होणगे। पर MCQ शुरू करन तो पहलां जिवें कि मैं तुहानूं नोट करवाउणी हुंदी आ 10 एक्सट्रा फैक्ट जो तुसी नोट कर लेने आ, तां जो तुसी इस वीडियो नूं एज अ टेस्ट मानते हुए आप अटैम्प्ट करो। ठीक है, सब तो पहलां असीं गल कर रहे हैं श्री गुरु रामदास जी दी। श्री गुरु रामदास जी 24 इन्हां दा जन्म होया सी 24 सितंबर 1534 नूं चूना मंडी लाहौर दे विच। इन्हां दे माता का नाम आ माता दया कौर, इन्हां दे पिता का नाम आ पिता हरिदास जी, इन्हां दी पत्नी का नाम आ बीबी भानी, इन्हां दे पुत्रां दे नाम आ प्रिथी चंद, महादेव अते अर्जन देव, यानी कि गुरु अर्जन देव जी जिहड़े साडे 5वें गुरु बने सी। ठीक है, तो इन्हां दा गुरगद्दी समा है 1574 तो 1581, यानी कि 7 साल ये अपनी गुरगद्दी ते रहे आ। ठीक है जी, तो इन्हां ने मसंद प्रथा आरंभ की सी। तो इन्हां दे विशेष चेले सीगे जो वो बने सी भाई गुरदास जी। तो इन्हां ने 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ रागां दे विच 638 मंत्रां की रचना की, लामां की रचना की, घोड़ियां की रचना की। इन्हां ने अमृतसर नाम का शहर बसाया सी। ठीक है जी, इन्हां दे समय मुगल बादशाह सी अकबर। इन्हां ने अपने उत्तराधिकारी बनाए सी अपने तीजे पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी। तो इन्हां दा ज्योति जोत समा वा गोयंदवाल विखे 1581 ईस्वी। ठीक है, तो हुण असीं अपने जिहड़ी अज दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो नूं जरूर एज अ टेस्ट मान के ही अटैम्प्ट करना। हर एक MCQ नूं इस दे आंसर नूं सोचण दे लई मैं तुहानूं समा दवांगी। ठीक है जी, सिखां दे चौथे गुरु कौन सन? हाँ जी, सिखां दे चौथे गुरु सन श्री गुरु रामदास जी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। श्री गुरु रामदास जी सिखां दे चौथे गुरु सन। ठीक है जी, तो इन्हां दा पुराना नाम सी भाई जेठा जी। अगला प्रश्न, गुरु रामदास जी का जन्म कित्थे होया सी? हाँ जी, श्री गुरु रामदास जी का जन्म कित्थे होया सी मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ। जिहड़े स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं गुरुआं दे नाल रिलेटेड उन्हां दे जन्म स्थान तां ओह आसानी दे नाल देख सकते हैं। ठीक है, श्री गुरु रामदास जी का जन्म चूना मंडी लाहौर विच होया सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, गुरु रामदास जी के पिता जी का की नाम सी? हाँ जी, श्री गुरु रामदास जी के पिता का नाम मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ। की नाम सी श्री गुरु रामदास जी के पिता का नाम? तो इन्हां दे पिता का नाम सी भाई हरिदास जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हरिदास इन्हां दे पिता का नाम। अगला प्रश्न है जी, गुरु रामदास जी का बचपन का नाम की सी? हाँ जी, श्री गुरु रामदास जी का बचपन का नाम मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ, भाई जेठा जी सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, भाई जेठा जी। अगला प्रश्न है जी, शब्द जेठा का अर्थ की है? हाँ जी, अर्थ हुण जेठा शब्द आ जिहड़ा जिवें भाई जेठा जी सी इन्हां दा नाम। ठीक है, जेठा का अर्थ की हुंदा? जेठा तुहानूं पता होवेगा। ठीक है, जेठा का अर्थ की हुंदा?
ਪਹਿਲੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇਠਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਜੇਠੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਠਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ? ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਕੌਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਇਆ ਕੌਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ? ਮਾਤਾ ਅਨੂਪ ਦੇਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਰੇਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਨ ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਆ ਹਰੇਕ ਰਾਈਟਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਸਰੋਵਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪਦ। ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪਦ ਮਸੰਦ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਅਰਬੀ ਤੋਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮਾਪਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਦੇਖੋ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 1574 ਤੋਂ 1581। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਡੀ, ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸਨ, ਕੌਣ ਸਨ? ਅਕਬਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਬਰ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਬਰ ਸੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ।
हाँ जी, किहड़ा मुगल राजा वा जिहड़ा श्री गुरु रामदास जी नूं मिलण आया सी? तां ही मिलण आए सी अकबर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। अगला प्रश्न, लामा दी रसम किस समय कीती जाती है? हाँ जी, जिवें कि तुहानूं पता जदों भी साडे सिख धर्म दे विच विआह हुंदा तां विआह दे समय 4 लावां पढ़ीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ने। ठीक है, 4 ਲਾਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਤਰ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੋਚ ਦੀਆਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਤੀਜਾ ਗੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਵਾ 4 ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 4 ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੰਤੋਖਸਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਤੋਖਸਰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤੋਖਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਆ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਵੋਗੇ। ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਅਕਬਰ। ਅਕਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਬਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਦੇਖੀਏ, ਕੰਮ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ MCQ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਕੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਕੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ? 679। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 62 ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1599 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਹ MCQ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
इस गल का तुसीं ध्यान रखना, ठीक है। पहले 6 गुरुआं दे गुरगद्दी दी तिलक दी रस्म कीती सी बाबा बुढ़ा जी ने, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं लिखिया किन्ना ने सी? भाई गुरदास जी ने। अगला प्रश्न आ, सूफी फकीर मियाँ मीर कित्थे दे निवासी सन? हाँ जी, सूफी कबीर जिन्हां दी आपां गल कीती है, सूफी फकीर मियाँ मीर जां सूफी संत मियाँ मीर कित्थे दे निवासी सन? तां ये निवासी सन जी लाहौर दे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लाहौर। अगला प्रश्न है जी, गुरु गोलक कित्थे है? हाँ जी, गुरु गोलक कित्थे आ? हरमंदर साहिब दे विच। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, लामा किस द्वारा रचिया गया सी? हाँ जी, लामा की रचना किन्ना ने कीती सी? लामा दी घोड़ियां की रचना कीती सी श्री गुरु रामदास जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अमृतसर सरोवर का निर्माण किस दी देख रेख हेठां कीता गया सी? हाँ जी, अमृतसर सरोवर का निर्माण बाबा बुढ़ा जी की देख रेख हेठ किया गया सी, ठीक है। अमृतसर सरोवर का निर्माण किस दी देख रेख हेठां होया सी? बाबा बुढ़ा जी की देख रेख हेठां होया सी। बाकी अमृतसर बारे आपां गल कर लैंदे आ, ठीक है। चलो जिमें ही आपां गुरु अर्जन देव जी नाल रिलेटिड इंपॉर्टेंट MCQ करांगे, उन्हां दे नाल रिलेटिड भी मैं तुहानूं कुछ फैक्ट दसांगी, तां जो हुण मैं तुहानूं इसलिए नहीं दस रही कि तुसीं पजल ना होवो, ठीक है। इन्हां नूं चंगी तरह कर लेना। अगे असीं श्री गुरु अर्जन देव जी दे नाल रिलेटिड इंपॉर्टेंट MCQ करांगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। हरमंदर साहिब विच आदि ग्रंथ कदों स्थापित किया गया सी? हाँ जी, हरमंदर साहिब दे विच आदि ग्रंथ कदों स्थापित किया गया सी? मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी सी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1604। जिवें कि तुहानूं पता है श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब जी का संकलन 1604 दे विच पूरा होया सी, तो 1604 दे विच ही स्थापित कर दिते गए सी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हरमंदर साहिब दे विच। अगला प्रश्न, हरमंदर साहिब की मुख्य विशेषता की है? हाँ जी, हरमंदर साहिब की मुख्य विशेषता है की आ? असीं पढ़ लैंदे आ, चारों दिशावां विच 4 दरवाजे। ये मैं तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया कि हरमंदर साहिब की आपां विशेष गल करिए तां इस दे 4 दरवाजे हैं जो ये दर्शाते आ कि हरमंदर साहिब सारियां लई ही खुला है, ठीक है। किसी लई कोई मतलब कि नहीं गा कि कोई इस दे अंदर इस धर्म वाला नहीं आ सकता, ठीक है, जां फिर कोई मुसलमान कोई हिंदू जिवें आपां कह दिंदे आ कई कि पहला मनाही हुंदी सीगी कि मुसलमानां दी मस्जिद दे विच असीं नहीं जा सकदे सी, ठीक है, जां हिंदू नहीं जा सकदे सी, ते हिंदुआं दे मंदिर दे विच मुसलमान नहीं आउंदे सी, ते हरमंदर साहिब दे 4 दरवाजे खुले सी कि ये सब दे लई बनिया वा। हाँ जी, होर इमारतां नालों नीचे ये बनवाया तां गया सी सोने की परत का दान भी मैं तुहानूं दस चुकी हाँ कि किन्ना ने कीता सी। ते राइट इहदी ऑप्शन डी आ उपरोक्त विचों कोई नहीं, जिहड़ा कि गलत है, ठीक है। ਇਹਦਾ राइट आंसर की है? जे तो इत्थे लिखिया हुंदा उपरोक्त सारे तो असीं आंसर लगाउणा सी ऑप्शन डी उपरोक्त सारे, पर हुण उन्होंने की पूछा मुख्य विशेषता, ठीक है, भी कोई एक मेन कारण दसना। ਇਹਦਾ मेन कारण यही सी कि चारों दिशावां विच 4 दरवाजे सन। 4 दरवाज़ों का मीनिंग सी कि ये सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ खुलिया है, कोई भी जात धर्म वाले इत्थे आ सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म होंदी है। कल की वीडियो दे विच असीं श्री गुरु अर्जन देव जी दे नाल रिलेटिड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ कवर करांगे। अज दी ये वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं जिन्ना हो सके वध तों वध शेयर जरूर कर देना। तो इस तो इलावा जोड़े स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करती हाँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को हुणे सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल ते ऑन कर लवो तां जो मेरी अगे आने वाली हरेक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम तुहानूं मिलती रहे। तो जिन्ना हो सके चैनल को वध तो वध शेयर जरूर करना, इस वीडियो के लिंक नूं वध तो वध शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।